کڈنی سینٹر ایسے پیشنٹس کا ذکر کیا گیا جن کو اسلام آباد یا پنڈی والی سائڈ سے کسی سینئر ڈاکٹر نے وہاں سے ریفر کیا کہ تم ڈائلسس کے لیے گجرات جاؤ. یہ اس بات کا ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ کڈنی سینٹر گجرات کتنی کوالٹی کی سروس دے رہا ہے. اگر بالفرض یہ کڈنی سینٹر گجرات میں نہ ہوتا، ایک ڈائلسس کا مریض ہے تو میں 3 ڈائلسس ہوتے ہیں، 3 دفعہ لاہور آنا جانا یا اسلام آباد آنا جانا، کتنے اخراجات ہوتے اور کتنی زحمت ہوتی. دسمبر 2016 سے مارچ 2024 تک ٹوٹل ڈائلسس 1,64,394 ڈائلسس ہم اب تک کر چکے ہیں. ہم ان لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو مہنگائی کے اس دور کے اندر علاج معالجہ اس کا انتظام نہیں کر سکتے. اس ادارے کو آپ کی ضرورت ہے. کڈنی سینٹر کی اگر بات کریں تو میں نے تو اپنی سروس میں 1 سال مجھے ہو گیا، تو مجھے اب یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس جیسا نہ شہر دیکھا ہے، نہ ڈسٹرکٹ دیکھا ہے، نہ یہ لوگ دیکھے ہیں اس جیسے میں نے، جن میں تمام خوبیاں ہی ہیں. تمام کا مطلب تمام ہے. ریسنٹلی ایک امتیاز کوثر صاحب نے پچھلے سال جو ایک بات کی تھی، مجھے بڑی اس میں امید تو تھی کہ بہت جلد یہ کام ہو جائے گا، لیکن جتنا اچھا ریسنٹلی انہوں نے دکھایا مجھے اس میں بیسک پہلی کامیابی ہمیں ہو گئی کہ ہم نے رشیدہ شفیع کو جس طرح رجسٹرڈ کروانا ضروری تھا وہ کروا لیا. پھر سیکنڈ سٹیپ پہ وہ ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. کڈنی سینٹر کا اوور آل یہاں پہ تقریباً 2.25 لاکھ 1,64,65,000 لوگوں کو ڈائلسس کی سروس دی گئی. اس میں منتھلی اخراجات کا بھی بتایا گیا. میں ہر مہینے کی میٹنگ میں جاتا ہوں تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لاسٹ میٹنگ میں یا اس سے پچھلی میٹنگ میں ایسے پیشنٹس کا ذکر کیا گیا جن کو اسلام آباد یا پنڈی والی سائڈ سے کسی سینئر ڈاکٹر نے وہاں سے ریفر کیا کہ تم ڈائلسس کے لیے گجرات جاؤ. یہ اس بات کا ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ کڈنی سینٹر گجرات کتنی کوالٹی کی سروس دے رہا ہے، کہ بہت بڑے ڈاکٹرز جو ہیں لوگوں کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پہ جا کے سروس کریں، کہ یہاں کا کوالٹی آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی اچھے ڈائلسس سینٹر سے کم نہیں ہے بلکہ بہتر ہے. ان ساری خوبیوں کے ساتھ یہ پچھلے 8 سال سے آپ لوگوں کے سامنے چل رہا ہے. سب سے بڑی اس کے پیچھے اللہ کی قدرت، اللہ کی رضا شامل ہے، اور دنیاوی طور پر دیکھیں تو آپ لوگ شامل ہیں. گجرات کے بارے میں یہ بات میں نے ایسے نہیں کی کہ اس جیسا ڈسٹرکٹ میں نے نہیں دیکھا، کہ یہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب کا کلیفٹ سینٹر جو ہے ہاسپٹل وہ دیکھ لیں. واٹر فلٹریشن پلانٹ گورنمنٹ ہم سے پوچھ رہی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کتنے لگے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کتنے چل رہے ہیں، کتنے فنکشنل ہیں، نان فنکشنل ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو امتیاز کوثر صاحب نے آٹو پہ لگائی ہوئی ایک چیز ہے، 111 اگر لگ گئے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی بند نہیں ہوگا. ان کے پیچھے ٹیم چل رہی ہے کہ کہیں بھی کسی کا ایشو ہے تو ٹرن وائز اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. کہ آپ کا ضلع عام نہیں ہے، آپ لوگ بھی عام نہیں ہیں. اور یہ خصوصیت، یہ خوبی، یہ سوچ جو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، جو اپنی جیب سے پیسے نکال کے اپنے مال کو ان کاموں پہ لگاتی ہے، وہ لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اگر بالفرض یہ کڈنی سینٹر گجرات میں نہ ہوتا تو سوچیں پھر یہ ڈائلسس کے مریض جو ہیں کسی کو لاہور جانا پڑتا، کسی کو اسلام آباد جانا پڑتا. ایک ڈائلسس کا مریض ہے جنرلی اس کے ہفتے میں 3 ڈائلسس ہوتے ہیں، 3 دفعہ لاہور آنا جانا یا اسلام آباد آنا جانا. آج کل دیکھیں پیٹرول کا خرچہ کتنا ہے، کتنے اخراجات ہوتے ہیں اور کتنی زحمت ہوتی. تو یہ گجرات کے جو لوگ ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایک ایسا ادارہ مل گیا ہے کہ جہاں سب مریضوں کا علاج ایک جیسا ہوتا ہے، جو پے کرتا ہے اس کا بھی، جو مفت کراتا ہے اس کا بھی اسی لیول کا. اور ہمارے پاس جو جرمنی کی بہترین ڈائلسس مشینیں ہیں، اور جرمنی کا ہی ہم اس میں جو کٹس وغیرہ اور ڈائلائزر وغیرہ اور دوسری اس کے چیزیں استعمال ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس اعلیٰ معیار کا ڈائلسس جو ہے وہ دوسرے بڑے اسپتال جو ہے ایک ڈائلسس کا 10,000 چارج کرتے ہیں. ہمارا کاسٹ جو ہے تقریباً 7,000 روپیہ ہے. فرض کریں غریب مریض 4 ڈائلسس ہفتے کے ہوتے ہیں اس کے، تو 21-22 روپیہ اس کا ایک ہفتے کا خرچہ ہے، اور مہینے کا جو ہے وہ تقریباً 88,000 ہے، اور سال کا تقریباً 10,08,000 روپے ہے. تو سوچیں جو غریب مریض ہے جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کہاں سے یہ افورڈ کرتا. اس وقت اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ہم نے مشینوں کی تعداد بڑھا کے اور بہتر مینجمنٹ سے ہماری جو ویٹنگ لسٹ تھی وہ ختم کر دی ہے. اس وقت جو بھی نیا مریض آ کے رجسٹریشن کراتا ہے اس کو ہم 3-4 دن کے اندر اس کو کال کر لیتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے. ایک تو مفت علاج اور بہترین علاج ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس ڈائلسس کی تعداد بڑھ کے تقریباً 110 سے 120 روزانہ ہو چکی ہے. تو 110 سے 120 ڈائلسس ہوں تو ہمارا 1,60,00,000 مہینے کا خرچہ بنتا ہے، جبکہ ہماری جو انکم ہے وہ تقریباً 1,20,00,000 روپے ہے. تو اس طرح ہمارا 40 لاکھ روپے کا شارٹ فال ہے. اس کے لیے ہم نے یہ آج کا فنڈ ریزنگ فنکشن بھی کیا ہے. اس کے لیے ہم اوورسیز پاکستان میں بھی جائیں گے.
गुजरात में कोई ऐसा गरीब मरीज नहीं कि जो आए और उसको हम मुकम्मल फ्री इलाज मुहैया ना करें। 1 दिसंबर 2016 से मार्च 2024 तक टोटल डायलिसिस 1,64,394 डायलिसिस हम अब तक कर चुके हैं। टोटल डोनेशन 87 करोड़ 30 लाख रुपए गुजरात के मुहैयर हजरात और ओवरसीज पाकिस्तानी जो गुजरात के ओवरसीज हैं उन्होंने हमें 87 करोड़ 30 लाख रुपया हमें डोनेट किया है और टोटल अखराजात 76 करोड़ 68 लाख रुपए अब तक हम अखराजात कर चुके हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाऊं। जब फंड रेजिंग शुरू हुई तो एक दिन मैंने अपने छोटे भाई को अज़हर को कहा कि यार आज मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। और यकीन करेंगे उससे पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये किसी बंदे को एक पैसा भी नहीं देता, किसी इदारे को, सिवाय हमारा ट्रस्ट था उसके हवाले से ये करता था। ट्रस्ट के बाद ये कुछ नहीं, बिल्कुल इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये गया और इसने उसके बाद पीछे मुड़ के फिर नहीं देखा। मेरे से ज़्यादा किडनी सेंटर में इसका किरदार मुझसे बहुत ज़्यादा है। इसी तरह मैंने एक और आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ कि हमारी एक फ़ंड रेजिंग थी, फंड्स कुछ शॉर्ट हो रहे थे, तो लियाकत अली चट्ठा साहब ने अपने घर पे फ़ंड रेजिंग रखी। तो वहाँ पे ऐसे जैसे कैमरा मैन फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, ऐसे ही फ़ोटोज़ खींचते हुए कैमरा मैन ने जब फ़ंड रेजिंग देखी तो अपनी जेब में से 1,000 रुपया निकाल के उसने भी फंड्स में डाला। तो मैं पूरे यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि जितना अजर हम, मियाँ साहब ने बोला है कि हम ये सबसे बड़े डोनर हैं, जितना अजर अल्लाह ताला हमें दे रहा है उतना ही अजर उस बंदे को मिलेगा जिसने वो 1,000 रुपया इसमें डाला था। तो मेरी आपसे अपील है कि इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस इदारे को आपकी ज़रूरत है। कि गुजरात के लोगों ने जिंदगी के तमाम दायरों के अंदर नाम पैदा किए। खिदमत खल्क के दायरा हो, पाकिस्तान की सलामती और सालमियत का मामला हो तो निशान हैदर इन्हीं को मिल जाते हैं ज़्यादा। इल्म व अदब की दुनिया के अंदर भी गुजरात के लोगों ने अपना नाम पैदा किया है। मैं समझता हूँ कि मियाँ एजाज साहब अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुन लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी आदमी से भलाई का इरादा करते हैं तो उसे अपने मखलूक की खिदमत के लिए चुन लेते हैं। वो जो किसी शायर ने कहा, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के बाद सबसे बड़ी नेकी दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं खुद अल खिदमत फाउंडेशन पंजाब का सरपरस्त, लेकिन मियाँ साहब के कदम कदम हम हमेशा इनके सिपाही के तौर पर हमने काम किया। मैं एक एक चेहरे को भी जानता हूँ, आपके जज्बों को भी, और खिदमत खल्क के दायरों के अंदर कोई एक काम नहीं आप कर रहे। सिर्फ अगर हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बात करें तो इम्तियाज साहब 111 ये 111 लफ्ज वैसे बड़ा आंखें खोल देता है, 111 ब्रिगेड हो तब भी, और इन्होंने 111 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल किए हैं। तो आज की इस मजलिस के अंदर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के जरिए हमें बताया कि मेरे बंदों से कहो कि रमजान के महीने के अंदर हम नवाफल का सवाब फराइज के बराबर कर देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आज की ये मजलिस हर एतबार से मुबारक है। अल्लाह ताला की रहमत ने इसको ढांपा हुआ है कि हम उन लोगों की खिदमत करना चाहते हैं जो वसाइल नहीं रखते। हम उन लोगों की खिदमत करना चाहते हैं जो महंगाई के इस दौर के अंदर सफ़ेद पोश होने की बुनियाद पर अपना महंगा इलाज मालजा उसका इंतज़ाम नहीं कर सकते। तो बिलाशुबा ये काम बड़ा काम है। आमिना किलाल के साहबी एक साथी को खाना खिलाते हैं तो कायनात का रब उनका तस्करा कुरान करीम के अंदर जो है वो कर देता है। और फिर वो मशहूर वाक़या है, मैं उसी पे बात ख़त्म करता हूँ। आमिना किलाल ने जब माल मांगा था तो अबू बकर सिद्दीक सारा सामान उठा के लाए थे। दीवार पे इस तरह हाथ अपना मारते हैं, छोटा सा घर था। एलिया ने पूछा कि अबू बकर आप क्या तलाश कर रहे हैं? फरमाने लगे कि आमिना किलाल ने अपील की है, अबू बकर के घर के अंदर सुई भी नहीं रहनी चाहिए, हाथ इसलिए मार रहा हूँ। खवातीन की आदत होती है कि ये जो बटन लगाने की सुई होती है काम करने के बाद किसी तरह दीवार से किसी चारपाई के अंदर लगा देती हैं। मैं चाहता हूं कि अबू बकर के घर के अंदर सुई भी नहीं रहनी चाहिए। जनाब उमर बिन खत्ताब आधा सामान लेके आए थे। मैं जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि एक सहाबी के पास कुछ नहीं था। सारी रात यहूदी के बाग में पानी देते हैं खजूरों को, 4 किलो खजूरें मिली थी। 2 किलो खजूरें अपने बच्चों को दे के आए, वो भी भूखे थे। और 2 किलो खजूरें जब लेकर आमिना किलाल के पास आए, आंखों में आंसू रवान थे, इसलिए कि 2 किलो खजूरों की क्या हैसियत थी अरब के उस समाज के अंदर। और रोते हुए कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास और कुछ नहीं, आप 2 किलो खजूरें कबूल कर लें। आमिना किलाल ने फरमाया, ये 2 किलो खजूरें सोने चांदी के सारे ढेर पर भारी हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। इस रमजान सेठीज लाइफस्टाइल स्टोर्स लाया छोटी ईद की बड़ी बचत। आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर को विजिट करें और हासिल करें बच्चों की, लेडीज की,
और जेंट्स की तमाम नई ईद कलेक्शन पर 50% तक का बड़ा डिस्काउंट।